بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام حکومت دیا، جو نظام خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو عطا کیا، اس میں سب سے پہلا نقطہ اور حکم وہ عدل کا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کرنا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ پاکستان میں نظام عدل کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکایات موجود ہوتی ہیں، لیکن چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط سپریم جوڈیشل کونسل کے نام لکھا، جس میں اپنی شکایات کو بیان کیا۔ اس کے اوپر محترم جناب چیف جسٹس صاحب نے تمام جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جسے ہم فل کورٹ کہتے ہیں، اس کا اجلاس بلایا۔ پھر وزیر اعظم پاکستان نے ان سے جا کر ملاقات کی اور ایک اتفاق ہوا کہ ان شکایات کا یا اس خط کا غیر جانبدارانہ انداز سے ایسے شخص سے تحقیق کروا لی جائے جو سابق جج ہوں، اور پھر گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں یہ طے پا گیا کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے جو اس خط کے حوالے سے تحقیقات کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک آئین اور قانون ہے اور دستور ہے، اور اس آئین، قانون اور دستور کے مطابق ہی تمام معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہر ادارے کا ایک کردار ہے، ایک رول ہے، آئین نے اس کو متعین کیا ہے، اس کے مطابق اسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے حالات اور واقعات کی تلخیوں کو دیکھتے ہوئے جس کا دل چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، اور چونکہ تحقیقات نہیں ہوتی، لہذا آج کے اس جدید اعلام کے دور میں کوئی غلط بات، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، اس میں تو جو لوگ عادی ہو گئے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پیسے کمانے کے، وہ تو اگر آپ ان کی چیزوں کو نکال لیں، الا ماشاء اللہ 70% سے زیادہ ایسے ہیں کہ جن کی بات کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات کو صرف سنسنی پھیلانے کے لیے ملک کے اندر ایک بے چینی جس سے پیدا ہو وہ بات کر دیتے ہیں، اور اس سے انہیں چند ڈالر آ جاتے ہیں۔ یہ سچ بات ہے، اس میں سب شامل ہے۔ خالی میں یہ سیاسی تبصرے کرنے والوں پہ بات نہیں کر رہا، ہم دیکھتے ہیں مذہبی اعتبار سے بھی ایسی گفتگویں اور ایسی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھنے لگ گئے ہیں جن کا کبھی کوئی ذکر ہی نہیں سنا تھا، کبھی کوئی ذکر ہوا ہی نہیں تھا، نہ ان کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو وحدت کی ضرورت ہے، اس امت کو وحدت کی ضرورت ہے، اس امت کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہوں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ معاشی ہیں، وہ اقتصادی ہیں، وہ معاشراتی ہیں، وہ اخلاقی ہیں، وہ آبادی کے ہیں، بے انتہا مسائل ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو ایک ہی ہے کہ ہم باہمی اتحاد سے ان مسائل کا حل کریں۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان
वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट की जो बार है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल जो है वो, पंजाब की भी, ये पाकिस्तान बार कौंसल, सब इत्तिफाक कर रहे हैं। और तसद्दुक़ जिलानी साहब एक जो है अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं, तो भाई इंतज़ार कर लें, उनके सामने शवाहिद ले जाएं, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने बाज़ लोगों का और ये रवैया देखा है कि वो हर चीज़ को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है, हर चीज़ को वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसमें खराबी पैदा हो जाए। इसको रोकना चाहिए, कौम को भी इसे रोकना चाहिए। नताइज देखें आप, अभी तो वो कमीशन का ऐलान हुआ है, वो कमीशन काम करेगा। लाजमी बात है कि एक ऐसा शख्स जो अहम तरीन मनसब पर रहा हो और उम्र के उस हिस्से में हो कि जहां उसको ये मालूम है कि एक दिन उसने अल्लाह के दरबार में भी पेश होना है, वो क्यों बददियानती करेगा। और अभी उनका तकर्रुर हुआ नहीं और हमने उस पर तबसरे शुरू कर दिए हैं, हमने पार्टी बना दिया है। पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी से अजीजदारी जरूर होगी, दोस्ती होगी, ताल्लुक होगा, दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर शख्स जो है वो अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के सामने बेबस हो के अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। लिहाजा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने जो कमीशन बनाया है, उस कमीशन को काम करने देना चाहिए। जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, उनको बिल्कुल मैदान में आके जो शवाहिद हैं वो पेश करने चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, गलतियाँ होती हैं, मैं नहीं कहता गलतियाँ नहीं होती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार मौजूद है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह हम अपने मुल्क के अंदर देखते हैं कि जिसका दिल चाहे, जो चाहे, जिस इदारे पे चाहे उंगली खड़ी कर दे, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी प्रूफ के, ऐसा भी दुनिया में नहीं होता। क्या ये जो हमारे सलामती के इदारे हैं, हमारी फौज है, ये भी पाकिस्तान के इदारे नहीं हैं? इनमें काम करने वाले भी पाकिस्तानी नहीं हैं? उनके कोई हकूक नहीं है? या सिर्फ उसका हक है जिसका जोर चले, या मीडिया के लोगों का हक है वो जिसको चाहे, जिस तरह चाहे इल्जाम तराशी कर दें? कोई सियासतदान हो, कोई मजहबी लीडर हो, कोई सहाफ़ी हो, वो इल्ज़ाम तराशी से पहले उसको दलील देनी चाहिए। कोई जज हो, कोई वकील हो। हमने माजी में तसलसल से देखा है कि क्या कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं हुई पाकिस्तान के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान पे, और जब बारी सबूत की आई तो कुछ भी नहीं था सामने। इसलिए ये जो कमीशन बना है, मैं समझता हूँ कि इसका हर तरफ से खैर मकदम किया जाना चाहिए, इस पर एतमाद किया जाना चाहिए, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए और इसके फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। हमारे वो जज साहिबान जिन्होंने ये ख़त लिखा है वो अपने शवाहिद पेश करें, और जब सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत एक पेज पर है कि ये अदलिया की आज़ादी, देखिए जो एलामिया आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी यही है कि अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है उसको पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हुकूमत भी कह रही है तो काम करने दें, नताइज आने दें। उसके बाद कौम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, कौम भी जान लेगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। उससे पहले प्रोपेगेंडा करना, हर चीज़ पे उंगली उठाना, मैं समझता हूँ ये भी मुनासिब नहीं है। इस रवश को भी ख़त्म होना चाहिए।